ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Today we will discuss about events in sexual reproduction. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತಗಳು ಘಟ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So coming to the events in sexual reproduction. So there are three major events can occur in the sexual reproduction. Namely, so the first one is pre-fertilization event. Second one is fertilization event. Third one is post-fertilization event. Before that, so I will explain the sexuality in animals. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. So coming to the sexuality in animals. So in animals, an organism has both male and female sex organs, or in other words, an animal or organism has both male and female reproductive structures or male and female gametes. So it produces male and female gametes. So such a type of organism is called as hermaphrodite. ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್. The animal is said to be bisexual animal. Example for this type, that is earthworm, leech, tapeworm, etc. So bisexual animals alli, that is ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? hermaphrodites. Example ಯಾವನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ? earthworm, leech, tapeworm. So in other cases, both sexes are separate, or we can identify male and female sexes in separate animal body or organism body. Such a condition is said to be unisexual, that is dioecious anta kariteve. Bisexual is termed as, that is monoecious, and unisexual termed as dioecious. Example for unisexual animal or organism, so ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. That condition, that is bisexual and unisexual. In plants, so I earlier told or explained in last class, that is sexuality in plants. So this is the condition what we said, hermaphrodites, that is bisexual animal and unisexual animal. So coming to the estrous cycle, or so estrous cycle, so they pronounced in both, that is estrous or estrous cycle. So what is meant by estrous cycle, or what is the meaning of estrous cycle? So in some mammals, ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. So cyclical or physiological changes takes place in the ovary under the influence of hormones. Hormones controlling reproductive fertility. ಸೊ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದಾಗ
ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರಸ್ cycle. That cycle is said to be estrous cycle. Example for this type is that is non-primates. Mammals alle now non-primates alle nodteve. So you know that all mammals are placental animals except egg-laying mammals. So cow, sheep, ಡಾಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ನಾವು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ಟ್ರಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ associated with reproductive fertility. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ. ಸೊ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So that is the main symptom of menstrual cycle. So that one is the period anta kariteve. So that period comes one and another in a cyclical manner. ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ವುಮೆನ್ ಏನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ವುಮೆನ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಏಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಂಕೀಸ್, ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾನ್, ಏಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಂಕೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ಇದು ನಾವು ಎರಡು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತದ್ದು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Then coming to the seasonal breeders and continuous breeders. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Coming to the first one, seasonal breeders. In some mammals, the estrous cycle is so that is active in the, under the favorable conditions. ಈ ಎಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ದಿ ಎಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ under the favorable conditions. So in that conditions they breed successfully. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. They are called seasonal breeders. So example that is non-primates. Non-primates ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು seasonal breeders ಗೆ. Coming to the continuous breeders. ಏನದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಿ ಸೈಕಲ್ ಎಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೀಸನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರಬಲ್, ತುಂಬಾ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಬ್ರೀಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್. ವರ್ಷವಿಡೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಅವ್ರು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೆನ್ ಎಸ್ಟ್ರಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ cycle and menstrual cycle, seasonal breeders and continuous breeder. Coming to the, what are the differences between estrus and menstrual cycle? Please note that. So ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ? How we distinguish estrus cycle and menstrual cycle? So in estrus cycle, so no bleeding takes place. There is no bleeding. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. Coming to the menstrual cycle, there is a bleeding. That is because of breakdown of endometrium. So endometrium, we will discuss about that in human reproduction in the uterus organ. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, earlier told you that is a period. So that period runs cyclically. So in that time bleeding takes place. Here no bleeding, here bleeding takes place. Coming to the second one, formation or thickening of endometrium in the uterine wall ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ there is no formation of endometrium. So these are two main differences between estrus cycle and the menstrual cycle. Now we come to the events, that is pre-fertilization event, fertilization event and post-fertilization events. Coming to the first one, that is pre-fertilization event. ಮೊದಲನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. So in pre-fertilization event of sexual reproduction, it involves two steps. ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. First one is called as the gametogenesis. Second step is called as gamete transfer. ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದನೇದು ಗೇಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎರಡನೇದು ಗೇಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. Coming to the first step, gametogenesis. Gametes, that is both male and female gametes. Genesis means birth of gametes. So that is the birth of gametes or formation of gametes is called gametogenesis. So what is meant by, or what is the meaning of gamete? How you identify or how you define gamete? So gamete is defined as it is a specialized reproductive cell or sex cell that is called gamete. ಗೇಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ, ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. One is male gamete, another one is female gamete. Usually male gamete is called sperm in animal side, in plants antherozooids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So female gamete is called egg or ovum. ಈ ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Coming to the types of gametes, that is based on their structure, shape. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ರಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಗೇಮೇಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಹೆಟಿರೋಗೇಮೇಟ್ಸ್. Coming to the first one, homogametes. So in homogametes
type. Both gametes, that is male and female, gametes are similar or identical in their shape and size. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಹೋಮೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡೂ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದು ನಾವು ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. Coming to the heterogamete type. So in this type, both male and female gametes are dissimilar in their structure and shape. ಎರಡು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಗಾತ್ರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ವೋಮ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಕಾರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳೋಣ? ಹೆಟಿರೋಗೇಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a brief account of that is gametogenesis. Coming to the second step in pre-fertilization event, that one is gamete transfer. So the formation of both gametes now move towards to each other. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವೆರಡು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದಂತಹ ಗೇಮೆಟ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಚಲಿಸಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಸೊ gamete transfer. Here, which gamete is movable or move towards another gamete? That is the question and important also. ಸೊ ಯಾವುದು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎರಡು ಗೇಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮೆಟ್ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸೊ ದಿ ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟೈಲ್ ಆರ್ ಮೂವಬಲ್. ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಕಡೆ. ಸೊ ವೆರಾಸ್ female gamete is non-motile, that is non-movable. ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಚಲಿಸಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫಿಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆಲ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಂಗೈಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ದೆನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕೋಟಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಮೈಕೋಟಾ. ಈ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಟೈಲ್ ಆರ್ ಮೂವಬಲ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗೇಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್. ಎರಡನೇ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಾವು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಸಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೇಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. So what is the meaning of fertilization? That is union or fusion of both male and female gametes. So that phenomenon is called as fertilization or syngamy. ಎರಡು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ನಂತರ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So in this type, so we will discuss about parthenogenesis. What is the meaning of parthenogenesis?
ಇದೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಪಾರ್ಥೆನೋ, partial, one way of development. So define parthenogenesis. Parthenogenesis defined as parthenogenesis is the male gamete egg or ovum directly developed into a new individual without fertilization. That is called parthenogenesis. ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೊಸ ಸಂತಾನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೇನೆ, ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂತಾನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ genesis, that is for event parthenogenesis, example for this type is that honey bees, then rotifers, then the bird, that is turkey bird ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಹನಿ ಬೀಸ್, ಜೇನುನೊಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸಂತಾನವನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ರೋಟಿಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Rotifers nothing but small multicellular organisms. They have ring-like cilia. ಈ ತರ ಸೀಲಿಯಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ring-like cilia, resembling a wheel, ಚಕ್ರದ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು the small group of multicellular organisms. So they are, that is rotifers ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸಂತಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 types. That one is external fertilization and internal fertilization. That is, where does fertilization occur? ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. One is external fertilization, second one is internal fertilization ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. First one, define external fertilization. So here in this type external fertilization ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದಾಗ, that is fusion of gametes takes place outside the body of female. ಫೀಮೇಲ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಬೋನಿಫಿಷಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದಾಗ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಉಭಯವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್. ಬಟ್ one of the disadvantage of this type of fertilization, that is they facing a problem of predators or predation. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಅಂದಾಗ ಅವುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ, ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನದು ಅಂದಾಗ ಭಕ್ಷಕರ ಹಾವಳಿ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they threatening to survival up to adulthood. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದು, ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. Here it is defined as the fertilizing fusion of gametes takes place inside the body of female. ಫೀಮೇಲ್ ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತ ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್
ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ birds, then mammals, reptiles ಕೊಡ್ಬೋದು, reptiles, birds and mammals. So this is the brief account of external and internal fertilization. So now we coming to the last event, that is post fertilization event. So here in post fertilization event involve two steps. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಝೈಗೋಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದನೇದು ದಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ zygote, or what is the meaning of zygote? Zygote is nothing but a diploid cell. It has both gametes, that is male and female gametes. So it has 2n number of chromosomes, that is two sets of chromosomes from male and female gametes. So zygote is defined as it is a diploid cell, that zygote. So the development of zygote further later so takes place, that depends on the type of fertilization. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಮುಂದುವರೆದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ಯಾವುದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್, ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್, ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅನೇಕ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 celled cell, then 4, 8, 16, 32 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ embryogenesis. So what is the meaning of embryogenesis? So the embryo, that is ಏನು ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎಗ್ಗು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಝೈಗೋಟು ಮುಂದುವರೆದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಅನೇಕ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಸ್ into a new individual. So the phenomenon is said to be embryogenesis, that is birth of new individual or young ones ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ in embryogenesis further two steps are involved. One is cell division, second one is cell differentiation. Cell division means number of cells associated with each other. Cell differentiation means those cells later developed into a specific organs or specific tissues. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಡ್ entire ovary develops into a fruit, ಹಣ್ಣಾಗತ್ತೆ. whereas ovules develop into a seed. The protective fruit wall is called pericarp. Then inside the ovules are arranged and developed into a seed. So that completes the first chapter. Then we will discuss the second chapter, sexual reproduction in flowering plants, in next class. Thank you.